تو عمل میں نے اس کو ایک بتایا تھا، جمعے کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولے گا، یہ وہ جمعے کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولے گا۔ 2 منٹ کا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دولت مند بنا دے گا کہ بندہ کہتا ہے 15 لاکھ، دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مل کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بخش دے اور آخرت میں بھی بخش دے، اور دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے آپ کو اپنا محتاج نہ، یعنی اپنا محتاج رکھے، یعنی کسی کا اپنے سے علاوہ محتاج نہ رکھے، آمین۔ اور جو مانگو آپ کو ملے۔ 2 منٹ کا ایک وظیفہ ہے جی، 2 منٹ کا ایک عمل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے ایک بندے کو یہ عمل بتایا، کہنے لگا جی 15 لاکھ روپیہ میرا ایک بندہ اٹھا کر لے گیا۔ کیا ہوا؟ دکان پر اس کا 15 لاکھ روپے ایک بندہ اٹھا کر لے گیا، اور اب ظاہر ہے کوئی پیسے 15 روپے لے جائے تو وہ واپس نہیں کرتا، 15 لاکھ۔ لیکن اگلے ہی چوک پر جی اس نے اپنے قدرتی بات آپ کو بتاؤں کہ کال آئی ہوئی تھی، اپنے دوست کو بتا رہا تھا، اور وہ چور اس دوست کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ فلاں فلاں، اس نے یہ مطلب ہے کہ اس طرح کی پہناوا ہے اس کا، یہ ہے وہ ہے، ہمارے فلاں رنگ کا لفافہ ہے۔ دوست نے اسی طرح کال حاضر پر اسے پکڑ لیا اور 15 لاکھ برآمد ہو گیا۔ اور نہ صرف برآمد ہوا بلکہ اس چور کو 30 لاکھ روپیہ، یعنی غلط ملت مقدمہ بنایا گیا نا۔ ظاہر ہے اس چور کو بھی تو انہوں نے بدلہ اپنا لینا تھا، اس نے کہا تھانے بھی دے دیا، 15 لاکھ بھی لے لیا، اور تھانے والوں کو بتایا کہ اس نے ہمارا 30 لاکھ روپیہ لے لیا، دے نہیں رہا۔ اب اس پر کیس بھی بن گئے۔ تو عمل میں نے اس کو ایک بتایا تھا، جمعے کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولے گا، یہ وہ جمعے کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولے گا۔ 2 منٹ کا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دولت مند بنا دے گا کہ بندہ کہتا ہے 15 لاکھ، دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مل کر رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ظاہر ہے، اب ضروری تو نہیں کہ آپ کا بھی اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، آپ پر ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کے کوئی چرائے، لیکن جمعے کا دن تھا جی۔ عمل میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کہ میں نے تو ایک جرنل وظیفہ بتایا نا، یہ عمل یعنی اس پر یہ چوری والا جو واقعہ نہیں گزرا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جمعے والے دن تو بسم اللہ کا ایک ورد کیا کر، انشاءاللہ تیری حاجت اللہ پوری کرے گا۔ تو عمل جو ہے نا جی بالکل مختصر ہے، ایک بچہ بھی ہوگا نا تو وہ کر لے گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے نہیں امید کہ کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر وہ بچہ بھی ہو تو اسے بسم اللہ نہ آتی ہو۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی بچکانا سوال ہے کہ بھائی آپ میں سے سب کو بسم اللہ آتی ہے؟ جس کو آتی ہے وہ کمنٹ میں مجھے بتائے، یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دے یا بتا دے کہ ہمیں آتی ہے۔ ویسے ایک میں شروع میں آپ کو ساتھ ہی آپ کو بات بتا دوں، یہ بچکانا سوال ہے، یار بسم اللہ آتی ہے لیکن چلیں گواہی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ آپ کے حق میں گواہی پڑ جائے گی، جتنے لوگ پڑھیں گے فرشتوں کے ہاتھوں لکھا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بندہ ہے۔ تو جمعے والا وہ عمل جو کہ بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا، اگر آپ جمعے یہ عمل کر لیا کریں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار سے کہ جو سب دلوں کا بید جانتا ہے، آپ کے دکھ بھی وہ جانتا ہے، آپ کی تکلیفیں بھی وہ جانتا ہے، آپ کی جو جتنی آپ پر وبائیں بلائیں ہیں، جنہوں نے آپ کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تکلیفیں بھی پریشانیاں بھی اللہ دور کرے گا۔ تو اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ اس جو جادو کا یہ یعنی کہ جادو نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کا مقصد ہے نا، یہ وہ بسم اللہ کا ایک جادو ہے۔ جادو نہیں میں کہہ رہا، لیکن یاد رکھیے یہ سر چڑھ کر بولے گا ہے جی۔ اب دیکھیں ایک چور پکڑ لیا جانا، میرے ساتھ بھی ایک بار واقعہ ہوا تھا۔ میرا تقریباً 2.5 تولے سونا کوڑے میں سے اٹھا کر میں لایا تھا، کوڑے سے۔ یہی بسم اللہ کا میں عمل تھا۔ میری والدہ صاحبہ نے کمرے کی صفائی کی اور وہ ایک پوٹلی میں بنا کر 2.5 تولے سونا میں نے رکھا ہوا تھا۔ وہ پہلے کوڑے دان میں گیا، ہمارے گھر میں ہی تھا، پھر بعد میں وہ اس جگہ پر پھینکا گیا جہاں پر
मतलब कूड़ा जाके वो जमादार किस्म के लोग जो हैं, जो ये कूड़ा उठाने वाले हैं, वो फेंकते हैं, मैं वहाँ से जाके उठा के लाया, इसी वजीफे के अमल होने की वजह से। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अमल बताऊंगा। अगर आपको अमल की इजाज़त चाहिए, एक लाइक कर दे बस, इसके अलावा ना पैसे दें ना कोई नजराना। लाइक करें और इसके बाद एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी यानी कि आपसे हमारा राब्ता बना रहे। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि सिस्टम सारा सीधा रहे, यानी कि समझ गए, मेरा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। लो जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बंदा जुमे के दिन, पूरा अमल सुनिएगा, ये ना आधा सुन के आप भाग जाएं। जो बंदा चाहे ना कि उसकी परेशानियां दूर हों, वो जुमे के दिन उसको चाहिए कि 786 मरतबा क्या करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शक्कर पर, जो चीनी होती है, चीनी समझ गए, इस पर दम करे। एक गिलास पानी लेकर उस पर भी दम करे। इसके बाद उसको चाहिए कि ये जो असल मेन मकसद है ना, वो ये है कि हर नमाज के बाद 786 बार पढ़ना है। लेकिन जो दम आप करोगे ना, वो ज़ाहिर है हर नमाज के बाद 786 बार बिस्मिल्लाह जो आप पढ़ोगे जुमे वाले दिन, वो तो पढ़ोगे, लेकिन एक बार ऐसा भी नमाज गुजरे जिसमें आप चीनी पर भी दम करें और पानी पर भी दम करें। चीनी और पानी, चीनी आप अपने घर में भी वही जो दम वाली है इस्तेमाल करें, कुछ थोड़ी सी कीड़े मकोड़ों को भी दे दें। और इसके बाद पानी जो घर में इस्तेमाल करें, जिस घर में ये पानी इस्तेमाल हो ना हर जुमे, अल्लाह अपने फजल से उसके नुकसानात ख़त्म कर देते हैं। यानी जैसे वो मैंने बताया कि 15 लाख रुपया वो बंदा लेके भाग गया, और कुदरती वो रो रहा था, बंदा किसी को बता रहा था, दोस्त को यार, और जब वो उसने बताई ना डिटेल इस तरह की, उसने पगड़ी पहनी हुई है, इस तरह का वो मफरल है, मिसाल दे रहा हूँ, अब मैंने मफरल पहना है तो इसका मतलब नहीं मुझे ही आप समझ लें, तो इस तरह का ये हिसाब किताब है। कुदरती बात है कि वो बंदा भी निडर था, जो दोस्त था, वो भागा हुआ गया, पकड़ लिया, उसने कहा तेरी तलाशी लेनी है। उसने कहा तू कौन होने तलाशी लेना ना, पुलिस वाले? उसने कहा बस यही है, आ जा। कहने लगा मैं पुलिस को बताऊंगा, तू मुझे बेजा हरासां कर रहा है। उसने कहा जो भी करना है कर ले, और उसमें से 15 लाख निकले। इस अपने दोस्त को भी बुला लिया, इसने जनाब बरामद कर लिए, खूब पिटाई भी हुई, और थाने में 30 लाख रुपया लिखवाया गया है। वैसे गलत है, लेकिन उससे बदला तो अब लेना है, कौन सा मिलने हैं, लेकिन उसको अपने मिल गए। हाँ, उन्होंने थाने वाले को ये नहीं बताया 15 लाख इससे ले लिए हैं जी। तो बहरहाल असल बात बाद में जो भी निकलेगी, लेकिन उसको वापस मिले। अर्ज करने का मतलब ये है कि बंदा जब अल्लाह से मांगता है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे बेनियाज होकर देती है। जिस घर में ये चीनी बिस्मिल्लाह वाली दम होकर खाई जाएगी, कीड़े मकोड़ों को दी जाएगी जुमे वाले दिन, और पानी वही इंडिया में डलेगा, घर वाले भी पिएंगे, उस घर में नुकसानात अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देते हैं। और ख़ास कर याद रखें, अगर यही चीनी, अगर आप किसी से मोहब्बत डालना चाहते हैं, किसी को अपने प्यार में दाखिल करना चाहते हैं, तो ये चीनी उसको भी खिला सकते हैं, लेकिन जायज़ मकासद के लिए। और जुमे वाले दिन आपने एक तो चलते फिरते पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 एक ये, और दूसरा आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है, और तीसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आप 786 बार हर नमाज के बाद पढ़ रहे होंगे, उसमें से किसी एक बार चीनी और पानी पर दम करें इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, अगर कुकिंग ऑयल समझते हैं ना, ये जो हमारे पाकिस्तान में या जहाँ भी आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, कुकिंग ऑयल होता है जिसमें आप कुकिंग करते हो, खाना पकाते हो, अगर इस पर आप दम कर लो ना, फिर आपका यानी कि समझ लो कि जितनी दिल की ख्वाहिशें ना कैसे पूरी होंगी। कुकिंग ऑयल हमारी हड्डियों में बस चुका है, ज़ाहिर हम अब मजबूर हैं, गलत है, ठीक है, जिस तरह भी खाते तो है ना। हंडिया के जरिए, हांडी जो सालन है, इसके जरिए जो दम और दरूद होता है ना, या काला इल्म होता है, वो बड़ा सख्त लगता है। तो ये तो ज़ाहिर है काला इल्म तो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह नहीं है ना, ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें कि ये अमल करें, आपने सदा मेरी नस्लों को भी दुआएं देनी है। अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।